پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک دفاعی نظام میں شرکت کی ہے۔ یہ تین ممالک کا دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پاکستانی قوم کو یہ دن دکھایا۔ آج پورا پاکستان جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ یہ مقدس دستاویز جو ہے یہ مسلمان امہ کے اس اتحاد کی نوید ہے جس اتحاد سے متعلق جو ہے وہ مسلمان امہ نے خواب دیکھے۔ حکومتی رہنماؤں کا تاریخی مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ کابینہ ارکان نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی سفارتی و دفاعی کامیابی قرار دے دی۔ معاہدہ عالمی امن اور خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار۔ عطا اللہ تارڑ نے حرمین شریفین کا محافظ بننا بڑا اعزاز قرار دے دیا۔ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ امن کی ضمانت ہے، احسن اقبال کا اظہار خیال۔ تین ملکوں کے دفاعی معاہدے سے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ رانا ثنا، طارق فضل چودھری، اویس لغاری، امیر مقام، طلال چودھری اور عبدالعلیم خان، شزا فاطمہ، کھیل داس کوہستانی اور دانیال چودھری سمیت حکومتی ارکان نے معاہدہ قوم کے لیے خوشی، امید اور فخر کا غیر معمولی لمحہ قرار دے دیا۔ مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ ساگرار نے خطے میں امن، استحکام و خوشحالی کے لیے دفاعی تعاون معاہدے کا مقصد قرار دے دیا۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کی قیادت اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ مکہ معاہدہ کئی برس سے جاری باہمی مشاورت، روابط اور مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ معاہدہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے کھلا ہے بشرط یہ کہ اس کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے اور اپنے اختلاف کو باہمی احترام، تعاون اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نائب وزیر اعظم کی وضاحت۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کا ہدف ایران نہیں، ترکی کے وزیر خارجہ کی وضاحت۔ دفاعی معاہدے کے ذریعے کسی ملک کو بھی ہدف نہیں بنایا گیا جب تک وہ معاہدے کے کسی رکن ملک پر حملہ نہیں کرے۔ مکہ دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ تمام ارکان کے خلاف حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ حاکان فیدان کا بیان دفاعی معاہدے میں مصر کی شمولیت کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں ملک بھر میں جشن کا سماں۔ اسلام آباد کو خصوصی طور پر برقی قمقموں، قومی پرچموں اور LED اسکرین سے سجایا گیا۔ شاہراہی دستور پر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے قومی پرچم آویزاں کر دیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتیں برقی روشنیوں اور خصوصی سجاوٹ سے آراستہ۔ لاہور میں لبورٹی چوک پر رنگ برنگی روشنیاں، کراچی میں اہم عمارتی روشنیوں سے سجا دی گئیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دیں۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ذوالقدر کے مطابق کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے، امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا، جنگ میں ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آیا ایرانی نظام وہ شرائط پوری کرنے کے قابل ہے جو امریکہ اس تنازع کے نتیجے میں ضروری سمجھتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا فریقین کے درمیان صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ دو ٹوک پیغام دیا، عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔
वॉल स्ट्रीट जर्नल का जौहरी डील के बगैर ईरान जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के तैयार होने का दावा। अमरीकी सदर खुफिया तौर पर कई बार अपने साथियों से इजहार ख्याल कर चुके हैं। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल तौर पर बहाली चाहते हैं। ईरान की जानिब से नए मुतालबात ने ट्रंप के लिए ये हदफ मुश्किल बना दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को ईरान के साथ मफाहमत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मसूद पज़िश्कियान ने मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल को बेहतरीन वक्त करार दे दिया। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे। अमरीका ने यह नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। ईरानी सदर ने अमरीका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दिया। अमरीका से मुतालिक ईरान का रवैया नहीं बदला। ईरानी सदर की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तबा खामनाई के ईरानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली वीडियो जारी कर दी गई। मुश्तबा खामनाई उलमा के साथ बात कर रहे हैं। वीडियो में मकाम और तारीख का जिक्र नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ के बाहर खलीज ओमान में खोरफकान पोर्ट से तिजारत का आगाज़ कर दिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी शामो बंदरगाह और शारजा की खोरफकान के दरमियान बराह रास्त बहरी माल बर्दारी का नया रूट शुरू हो गया। चीन की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी का 6000 गाड़ियों पर मुश्तमिल कैरियर शेंज़ेन पोर्ट से रवाना हो चुका है। नए तिजारती रूट से गाड़ियों की तरसील का वक्त 3 से 5 दिन तक कम होगा। सऊदी अरब के शहर जाजान में आरामको की रिफाइनरी में लगी आग को बुझा दिया गया। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक जाजान की रिफाइनरी में आग आज सुबह लगी थी। आरामको के फायर फाइटर्स ने कामयाबी के साथ आग पर काबू पाया। यमनी हौसियों ने आरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ऐलान किया कि हमला सैदा और हज्जा की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया। ईरान जंग में हथियारों में कमी पर अमरीकी महकमा दिफा ने कंपनियों को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग की नई पैदावारी हिकमत अमली के लिए कंपनियों को 21 दिन की मोहलत। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। कराची में नौजवान ताजिर मीर गजाली के केस में तफ्तीश में नया मोड़। एफआईआर में कत्ल की दफा 302 शामिल। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में नई तहकीकाती टीम तश्कील। DIG आमिर फारूक ने नए तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। SSP अली रजा कमेटी के सेक्रेटरी। SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान। SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल। SIO जमान टाउन चौधरी गजन पर अरकान में शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फरियाल तालपुर ने नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस में जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज तादीबी कार्रवाई की जाए। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। का मानना ये था कि ये सुसाइड का केस नहीं और पुलिस सुसाइड की तरफ सोच रही है। मैंने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो भी उनके जहन में सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और जब तक वो मुतमईन नहीं होते इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। मीर रजा के अहले खाना से मुलाकात की और तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। वरसा के खदशात वज़ीर आला मुराद अली शाह तक पहुँचाए। उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि खदशात खत्म होने की तफ्तीश जारी रहेगी। मेयर कराची के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बाबर कराए कि हुकूमत गैर जानिबदार तहक़ीक़ात चाहती है। मुर्तज़ा वहाब ने लांधी के MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह पर कहा कि पीपल्स पार्टी बिला तफरीक आवाम की खिदमत कर रही है। शोर से छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। शहर ठीक समत में आगे बढ़ रहा है। मीर रजा केस में पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा। जिस तरह पहले मुकमुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वाज़े किया केस पर फोकस करने पर नताइज सामने आ रहे हैं। कवर अप साबित हो रहा है और हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने कवर अप किया उनको भी बेनकाब होना होगा।
ऑपरेशन रद्दुल-फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, मजीद 15 खारिज हलाक। कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बोलान, वाशक, आवरान, सिब्बी, खुस्तार, हारनाई और नौशकी में की गई। बड़ी मकदार में बारूद और असलहा बरामद। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात व नशियात ने अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कायद आज़ाद कश्मीर ने कल अदम एक्शन कमेटी के नापाक अज़ाइम बेनकाब कर दिए। नाम निहाद अमन पसंद कल अदम तंजीम ने आकिब शहीद की लाश वसूल करने के लिए गए अहले खाना को अगवा कर लिया, बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और गैर अखलाकी वीडियोस बनाई। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का यौम शहदाए पुलिस पर मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, पैगाम दिया कि बाहर बैठकर कश्मीर पुलिस को गालियां देने वाले शरपसंद टोले की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। कश्मीर की सूरत बहुत ख़राब है और बजाय इसके कि यहाँ साफ शफाफ इंतखाबात करा कर एक अच्छा मैसेज दिया जाता, यहाँ जो है और जो है वो ये इस तरह की हरकत करके जो है वो नून लीग को धांधली से जितवा कर जो है मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गलत मैसेज भेजा गया है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को धांधली के जरिए जितवाया गया। राना सनाउल्लाह ने 1 साल पहले हुकूमत बनाने का दावा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नून लीग के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। ज्यादती केस में मुलव्विस एक शख्स को कश्मीर इलेक्शन में जितवाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का दावा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में कल पोलिंग होगी। जिला पूंछ और जिला पलंदरी में कल होने वाले इंतखाबात मौखिर। फैसला अमन और अमान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात और बाज़ सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से दी गई दरख्वास्तों के पेश नज़र किया गया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का बयान। तारिक फजल चौधरी को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जीतने का यकीन। पहले 2 मराहिल में आवाम ने नून लीग के हक़ में अपने एतमाद का इजहार किया। अब बाकी हलकों के वोटर्स वोट से तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अवामी खिदमत का सफ़र आगे बढ़ाएं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने आज़ाद कश्मीर में मजबूत और बासलाहियत हुकूमत के लिए नून लीग की कामयाबी ज़रूरी करार दे दी। MKM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज। कराची के सुरजानी टाउन में जलसे का पंडाल सजा लिया गया। बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक, मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने विहाड़ी मुल्तान रोड 2 रोया सड़क को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का गेम चेंजर मनसूबा करार दिया। विहाड़ी में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर भी वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मरियम औरंगजेब ने पंजाब की तरक्की बेमिसाल करार दे दी। पंजाब में तरक्की की तब्दीली साफ नजर आ रही है। मरियम नवाज शरीफ का पंजाब बहनों, बेटियों, बच्चों और बच्चियों के लिए महफूज करार दे दिया। 10 लाख किसानों को किसान कार्ड दिए। स्मॉग के खात्मे के लिए तारीखी काम किया। पंजाब के सीनियर वजीर का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मुसाफिरों को इमिग्रेशन का अमल तेज करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफ़र की इजाज़त न देने की हिदायत कर दी। सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों अगवा। पाकिस्तानियों को 100 से ज़ायद दिन बीत गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुक़बियों की रिहाई के लिए बैनुल वज़ारती अमल जारी है। रिहाई यकीनी बनाने के लिए दरकार ऑपरेशनल इक़दामात मुश्किल हैं। हज 2027 के लिए 1,79,200 का कोटा मुकर्रर। 60% कोटा सरकारी स्कीम के लिए मुख्तस।
سرکاری اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی اگست کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگی۔ حج اخراجات 2 مساوی اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ سرکاری حج درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی۔ طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی ₹1.99 فی یونٹ کمی کے ریلیف کی مدت رواں ماہ ختم ہو جائے گی۔ آئندہ ماہ سے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ۔ اپریل سے جون کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع ہے۔ صارفین پر 23 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ منتقل کرنے کی استدعا کی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور مارجنز عوام کے لیے پریشانی بن گئے۔ 1 لیٹر پیٹرول اصل قیمت سے ₹129.93 فی لیٹر لاگت ₹197.69 بنتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت ₹327.62 فی لیٹر مقرر۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی نجکاری کے لیے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نجکاری کمیشن اور KPMG کی قیادت میں قائم کنسورشیم کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ لاہور میٹرو بس سروس 11 اگست سے بند ہونے کا خدشہ۔ نجی کمپنی نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو آپریشنز معطل کرنے کا نوٹس بھیج دیا۔ مالی وسائل ختم ہو گئے، ذاتی وسائل سے بلا تعطل ایندھن فراہم کیا جائے۔ نجی کمپنی کا موقف، پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے حکومتی ہدایت کے بغیر فیصلہ کرنے سے معذرت کر لی۔ قصور میں بارش کے دوران مکان کی چھت گر جانے سے ملبے تلے دب کر خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ بارش کے دوران نشیبی علاقے زیر آب، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ لاہور میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی کے لنڈا بازار کے قریب نالے میں لاپتہ 5 سالہ بچی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ 4 روز کی تلاش کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا۔ یمنی حوثیوں کا مخا بندرگاہ پر حملہ، 8 افراد ہلاک، 26 زخمی۔ یمنی فورسز کا حوثیوں کے 15 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کینیڈا کے جنگل میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی۔ شعلوں نے 9,500 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سمرلینڈ، پیچ لینڈ اور اوکناگن جھیل کے مغربی علاقوں میں انخلا کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پر بلوچی زبان میں ملی نغمے کی ویڈیو جاری کر دی۔ بلوچستان سے خوبصورت اور حب الوطنی کے اس نغمے سے دل فخر سے سرشار ہو گیا۔ شہباز شریف کا پیغام، اختر چنال کی آواز میں یہ ملی نغمہ ISPR نے جاری کیا تھا۔